Standard 10th Subject Science and Technology Part 2 Unit 2nd Life Processes in Living Organism Part 1. Students, today we are going to start the second chapter, that is life processes in living organism part first. So in this chapter we are going to discuss about different concepts like some introductory part about the living organisms and the different life processes present in that. Then there are some nutrients and the energy efficiency in the living organism and energy production, and last concept is a cell division. So all these concepts or all these points are discussed going to discuss in this chapter. Okay. Now before to start, there are some questions which are related to this chapter. So that questions are, see, can you take the answers of these questions? See, first question is, how are the foodstuffs and their nutrient content useful for body? What is the question? See, foodstuffs. What is the use of the foodstuffs and nutrients for the body? So you know about that. Foodstuffs and the nutrients consist in that food that is essential for our body, mainly for the production of energy, for the body building, for the growth, and for doing different activities and the life processes. So thus these foodstuffs and nutrients are useful for our body. Now see, next question, second question. What is the importance of a balanced diet for body? What is what is balanced diet? See, first, balanced diet, that is a diet which consists all nutrients in a proper proportion. बॅलन्स डाएट हा असा डाएट आहे ज्याच्यामध्ये काय आहेत, सगळे जे न्यूट्रिएंट्स आहेत तर ते प्रॉपर त्याच्या पर्सेंटमध्ये काय असतात, प्रेझेंट असतात. सो ड्यू टू धिस बॅलन्स्ड डाएट दॅट प्रोव्हाइड्स all nutrients which are essential for our body, so that is provided by this balanced diet. Then third, see, which different functions are performed by muscles in body. So muscles, these are the type of tissues which are essential for different movements in our body. त्याच्यानंतर काही एक्सटर्नल जे स्टिम्युलस आहे, सो दॅट ऑल्सो गेट or they are receives, muscles receives some external impulses or external some messages from towards the brain or towards the body. So this is the main function of the muscle. Now fourth question, see, what is the importance of digestive juices in digestive system? So what is the function of the digestive juices? So digestive juices, these are the special type of substances which is secreted by the glands which are present in the digestive system. तर हे digestive system मध्ये प्रेझेंट असणाऱ्या काय आहेत, ह्या डिफरंट ग्लँड्स असतात ज्याच्यामधून हे डायजेस्टिव्ह ज्युसेस जे आहेत तर ते सिक्रेट केले जातात, and that is useful to digest food which are taking inside the body or inside the digestive system. जे काय फूड मटेरियल काय होतं, एंटर होतं डायजेस्टिव्ह सिस्टीममध्ये, तर त्याला डायजेस्ट करण्याचं फंक्शन हे डायजेस्टिव्ह ज्युसेस करत असतात. देन फिफ्थ क्वेश्चन, सी, which system is in action for removal of waste materials produced in human body. So the waste products which are formed in the body, so that is thrown with the or which is removed with the help of a auxiliary system, and mainly
excretory system consists kidneys which perform to removal of the waste products or waste material which is formed in the body. Then next see what is the role of circulatory system in energy production. So here see circulatory system, that is mainly consists heart and blood. So blood consists hemoglobin, and which is most important in the energy production because blood transfers this oxygen from lungs towards the cell, and with the help of this oxygen cells performs or they can undergo different types of chemical reactions. The glucose which is present or which is received by the cell, so with the help of this glucose and oxygen, so that glucose get oxidized and thus energy get produced, and therefore this circulatory system is very important in the energy production because transfer of the oxygen from lungs towards the cell, so that takes place with the help of only with the help of this circulatory system. Now next see how are the various processes occurring in human body controlled in how many ways. आता याच्याविषयी तुम्ही काय केलं 9वीत असताना शिकलेला आहात. So you already studied in 9th class that there is a control system or coordinating system present in our body, and nervous system and endocrine system or endocrine glands both can control the various processes or various activities which are takes place in our body. So here nervous system that consists of mainly brain, spinal cord and different types of nerves which control the different activities or movements etc. And the endocrine glands which secretes hormone which also controls the different types of the processes in our body. Okay, so thus different activities are controlled. Now see, next point is living organisms and life processes. See, first point is living organisms and life processes. So which are life processes? So these processes are very essential for life, so that are called as a life processes. Now see here, various organ systems are continuously performing their functions in human body along with the various systems like digestive, respiratory, circulatory, excretory and control systems. Different external and internal organs are performing their functions independently but through complete coordination. तर वेगळ्या प्रकारच्या different organs systems are continuously performing their functions in the human body. तुम्हाला माहिती आहे की वेगळ्या प्रकारच्या organ system human body मध्ये present आहेत and they perform various types of functions in our body. So along with the various systems, आता कुठल्या कुठल्या systems आहेत बघा, different systems. You know about that digestive system which digest food, respiratory system, so exchange of gases takes place with the help of respiration, circulatory system, circulation, so with the help of blood different substances are transferred or waste products also get transferred. Excretory system, removal of the waste material takes place with the help of excretory system, and control system also present in our human body which control the various type of activities taking place in our body. Some different types of external and internal organs, all these are working together with a coordination. हे सगळे जे आहेत डिफरंट टाइपचे इंटरनल किंवा एक्सटर्नल ऑर्गन्स आहेत हे काय करत असतात,
वेगळ्या प्रकारचे फंक्शन परफॉर्म करत असतात, बट देर इज अ कम्प्लीट कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑल दीज ऑर्गन्स. त्या सगळ्यांमध्ये काय असतो, समन्वय असतो आणि मगच ते काय करतात, फंक्शन करत असतात. So this overall system is in action in more or less same way in all organisms. आता हे आपल्याबद्दल झालं की आपण काय करतो, डिस्कस कशाबद्दल करतोय, ह्युमन बद्दल. सो मोर ऑर लेस अशाच काय असतात वेगळ्या प्रकारच्या सिस्टीम ज्या आहेत किंवा वेगळ्या प्रकारच्या सेलपासून काय केलं तर ह्या सगळ्या ज्या ॲक्शन्स आहेत डायजेशनच्या, रेस्पिरेशन, एक्सक्रिशन, so all these are performed with more or less in same way in all organisms. सगळ्याच ऑर्गॅनिझममध्ये अशा प्रकारे काय केलं तर हे फंक्शन्स जे आहेत तर ते परफॉर्म केले जातात. सो देअर आर द नीड ऑफ अ कंटिन्युअस सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर धिस पर्पज. आता या सगळ्या ज्या प्रोसेसेस आहेत सो त्या परफॉर्म करण्यासाठी सो कुठलीही ॲक्शन विदाउट एनर्जी आपण करू शकत नाही. So you know about that, and therefore for performing this function energy need is continuous. Continuous काय होतं, एनर्जीची गरज भासते. So carbohydrates, fats, lipids, these are the main sources of energy for this, and it is harvested by mitochondria present in each cell. आता बघा, एक तर मेन सोर्स कुठला आहे एनर्जीचा, एक तर कार्बोहायड्रेट्स आहेत, फॅट आणि लिपिड जे आहेत, तर हे काय आहेत एनर्जीचे मेन सोर्सेस आहेत. तर प्रत्येक या फूड स्टफमधून काय होतात, हे जे न्यूट्रिएंट्स, हे जे काय आपण सबस्टन्सेस बोललो आपण की सोर्सेस जे आहेत, सो दॅट ऑल आर एंटर्स इन आवर बॉडी, दॅट गेट डायजेस्टेड अँड दे आर converted. All these means carbohydrate, fats and lipids, all these are converted into their simple substances which is received by each cell, and then mitochondria are present which are with the help of all these simple substances and oxygen they perform the specific function. They all these simple substances are converted into energy with the help of mitochondria present in each cell. So it is not like that the food stuff is sufficient for energy production, but oxygen is also necessary. आता आपल्या लक्षात आलं असेल की फक्त फूड स्टफ्स only that is not necessary for the production of energy, but oxygen is also necessary. Oxygen is much important that like that of the different food stuffs. म्हणजे जेवढे जे फूड स्टफ्स इम्पॉर्टंट आहेत तेवढेच ऑक्सिजन पण काय आहे इम्पॉर्टंट आहे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द एनर्जी. सो ऑल दीज दॅट इज द फूड स्टफ्स अँड ऑक्सिजन दे आर ट्रान्सपोर्टेड टू द सेल वाया सर्क्युलेटरी सिस्टीम. आता बघा, हे प्रत्येक सेलमध्ये मायटोकॉन्ड्रियाच्या मदतीनं काय केलं जातं, एनर्जी प्रोडक्शन केलं जातं. आता इथंपर्यंत ते सिम्पल सबस्टन्सेस जे फूड सबस्टन्स आहेत आणि ऑक्सिजन, सो दॅट इज ट्रान्सफर्ड विथ द हेल्प ऑफ ब्लड. आता हा ब्लडच आहे असं की जो काय करतो या सगळ्या फूड स्टफ्सना आणि ऑक्सिजनला सेलपर्यंत आणून पोहोचवण्याचं काम करतो. सो बिसाइड द कोऑर्डिनेटेड by the control system of the body, that is each life processes contributes in its own way in the process of the energy production. आता याच्यामध्ये कंट्रोल सिस्टीम काय करते, सो कंट्रोल सिस्टीम नॉट ओनली कंट्रोल्स ऑल दीज प्रोसेसेस, की फक्त कंट्रोल नियंत्रण ठेवण्याचं काम करत नाही, दॅट कंट्रोल सिस्टीम ऑल्सो कोऑर्डिनेट बिटवीन डिफरंट ऑर्गन सिस्टीम्स. वेगळ्या प्रकारच्या ऑर्गन सिस्टीममध्ये काय करत नाही, कोऑर्डिनेशन ठेवणे. आता इथं बघा, ॲक्च्युली डायजेशन जे आहे डायजेस्टिव्ह सिस्टीममध्ये डायजेशनचं फंक्शन होतं, म्हणजे सिम्पल सबस्टन्सेस तयार होतात. आणि सर्क्युलेटरी सिस्टीम जी आहे तर ती काय करते, रेस्पिरेटरी सिस्टीममध्ये जे ऑक्सिजन बॉडीमध्ये एंटर झालेलं आहे त्याला घेऊन येते.
इथं बघा 3 systems are coordinate with each other. Which are that? Digestive system, circulatory system and respiratory system. So all these systems are coordinated for the energy production. आता इथं मग हे कोऑर्डिनेशन जे आहे तर ते कुणामार्फत केलं जातं? कंट्रोल सिस्टीम जे आहे म्हणजे आपली नर्वस सिस्टीम आणि जे एंडोक्राइन ग्लँडची सिस्टीम आहे तर त्याच्या थ्रू काय होतं हे कोऑर्डिनेशन आणि कंट्रोल ठेवलं जातं. सो फंक्शनिंग ऑफ ऑल दीज लाईफ प्रोसेसेस ऑल्सो रिक्वायर्स एनर्जी. आता या सगळ्या ज्या लाईफ प्रोसेसेस होत असतात तर यांचं जे फंक्शनिंग आहे सो दॅट ऑल्सो रिक्वायर्स एनर्जी. म्हणजे फक्त आपल्या ज्या बॉडीच्या मुवमेंट आहे त्याच्यासाठी जे एनर्जी लागते असं नाही, तर डायजेशन, रेस्पिरेशन, सर्क्युलेशन किंवा एक्सक्रीशन हे जे फंक्शन्स आहेत या ऑर्गन सिस्टीमचे ते परफॉर्म करण्यासाठी सुद्धा काय असतं? एनर्जीची गरज असते. सो सी हियर, ह्युमन अँड अदर ॲनिमल्स कंज्यूम फ्रूट्स, व्हेजिटेबल्स एक्सेट्रा. तर बरेचसे जे काय आहेत ऑर्गॅनिझम्स आहेत, लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स, फॉर एक्झाम्पल ह्युमन अँड अदर ॲनिमल्स, so they eat fruits and vegetables. Plants are the autotrophs. पण प्लांट जे आहेत तर त्यांच्याकडूनच आपल्याला काय होतं हे जे फूड आहे तर ते आपण घेतो. मीन्स प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स. दे मेक देअर ओन फूड मटेरियल विथ द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस. तर दे प्रिपेअर देअर ओन फूड. प्लांट्स प्रिपेअर देअर ओन फूड and they utilize some of the food for themselves, where remaining food is stored in various parts of the plants like fruits, leaves, stem, roots etc. आता बघा प्लांट्स काय आहेत? ऑटोट्रॉपिक आहेत. they can produce their own food material. from that जे त्यांनी फूड तयार केलेलं आहे त्याच्यामधलं काही जे फूड आहे तर ते काय करतात? त्या स्वतःच युटिलाइज करतात प्लांट्स. बट रिमेनिंग एक्स्ट्रा फूड विच इज स्टोर्ड इन द प्लांट इन व्हेरियस ऑर्गन्स. जे एक्स्ट्रा झालेलं जे फूड आहे ते मात्र काय केलं तर स्टोअर करून ठेवतात प्लांट्स. कुठे स्टोअर करतात? तर हे फ्रूटमध्ये, लिव्हजमध्ये, स्टेममध्ये, रूट्समध्ये सुद्धा काय होतं हे जे फूड आहे तर ते स्टोअर करून ठेवलं जातं. अँड वी consume all these various plant materials and obtain the different nutrients like carbohydrate, fats, proteins, vitamins, minerals etc. आता त्यांनी जे स्टोअर करून ठेवलेलं जे फूड आहे in various parts of the plant, all that parts we consume. तर ते सगळे पार्ट्स आपण काय करतो? कंज्यूम करतो. and we have आणि आपल्याला काय काय मिळतं त्याच्यापासून? व्हेरियस न्यूट्रिशन्स मिळतात. न्यूट्रन्स कुठले? तर कार्बोहायड्रेट्स मिळतात, त्याच्यापासून फॅट्स मिळतात, प्रोटीन्स मिळतं, त्याच्यानंतर मिनरल्स मिळतात आहेत, त्याच्यानंतर विटॅमिन्स. सो ऑल दीज वी गेट फ्रॉम द प्लांट्स. विच फूड मटेरियल्स डू वी कंज्यूम टू ऑब्टेन दीज न्यूट्रियन्ट्स? आता हे जे न्यूट्रियन्ट्स आहेत तर ते ऑब्टेन करायचे आपल्याला. म्हणजे कार्बोहायड्रेट कशापासून मिळतं, फॅट कशापासून मिळतं, प्रोटीन्स कशापासून मिळतात, विटॅमिन्स. व्हॉट आर द सोर्सेस? See here, so we obtain carbohydrate from milk, fruits, jaggery, cane sugar, vegetables, potato, sweet meal and cereals like wheat, maize, ragi, jawar, millet, rice etc. So all these are the sources of carbohydrate. कार्बोहायड्रेट आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारच्या पदार्थांपासून मिळतं बघा. द डिफरंट सोर्सेस आर देअर फॉर द कार्बोहायड्रेट. मिल्कपासून, दुधापासून, फ्रूट्स आहेत, जेगरी म्हणजे गूळ आहे, केन शुगर साखर, व्हेजिटेबल्स आहेत वेगळ्या प्रकारचे, पोटॅटोपासून मिळतं, बटाटा किंवा रताळ किंवा मीट्स आहे, मांस आहे, सिरियल्स आहेत, काही कडधान्य आहेत किंवा तृणधान्य म्हणू शकतो आपण. सिरियल्स म्हणजे जसं बीट आहे, मेज, रागी, जवार, मिलेट म्हणजे धान जे असतं ते, राईस, तांदूळ वगैरे या सगळ्यांपासून आपल्याला काय मिळतात? कार्बोहायड्रेट्स मिळतात. अँड वी गेट
4 किलो कॅलरी एनर्जी पर ग्रॅम ऑफ कार्बोहायड्रेट. जे एका ग्रॅम कार्बोहायड्रेट पासून आपल्याला किती एनर्जी मिळते बघा, 4 किलो कॅलरी फ्रॉम 1 ग्रॅम ऑफ कार्बोहायड्रेट. एका ग्रॅम कार्बोहायड्रेट पासून आपल्याला किती एनर्जी मिळते, 4 किलो कॅलरी. सो किलो कॅलरी, सो दॅट इज द युनिट ऑफ मेजरमेंट. चं काय आहे, युनिट आहे एनर्जी मेजरमेंटसाठीचं. आणि 1 ग्रॅम जर कार्बोहायड्रेट आपण कंझ्युम केला तर त्याच्यापासून आपल्याला 4 किलो कॅलरी एवढी काय होते, एनर्जी मिळते. सो नाव सी, लेट अस स्टडी द वे बाय विच दिस एनर्जी ऑब्टेन. आता आपल्याला काय करायचं आहे, ही जी एनर्जी आहे जी आपल्याला कार्बोहायड्रेटपासून मिळते वगैरे, तर ती कोणत्या प्रकाराने मिळते याच्याबद्दल आपण काय करूया आता माहिती घेऊया. सो मेनी प्लेयर्स आर सीन कंझ्युमिंग सम फूड स्टफ ड्युरिंग द ब्रेक्स ऑफ द गेम. आता बऱ्याच वेळेला बघा आपण बघतो की वेगळ्या प्रकारचे गेम्स सुरू आहेत, आत्ता पण सुरू आहेत ऑलिम्पिक्सचे. तर याच्यामध्ये मध्ये जेव्हा ब्रेक होतो त्यांना, तर तेव्हा काही ना काही प्रकारचे फूड स्टफ जे आहेत, ज्यूस वगैरे, तर हे काय करतात, प्रत्येक जो प्लेयर आहे तर तो कंझ्युम करताना आपल्याला दिसतो. व्हाय दिस? आता असं काय करत असतील, कारण दे प्लेयर्स प्ले द गेम्स अँड देअरफॉर मच एनर्जी गेट यूज्ड. बरीचशी एनर्जी त्यांची काय झालेली असते, यूज झालेली असते. अँड दे हॅव सम लेस अमाऊंट ऑफ एनर्जी इन देअर बॉडी. अँड टू मेंटेन दिस एनर्जी दे कंझ्युम द डिफरंट टाइप्स ऑफ फूड स्टफ ड्युरिंग इंटरवल ऑफ द गेम. ओके, नाव सी, व्हाय मे बी प्लेयर्स कंझ्युमिंग दीज फूड स्टफ्स. याचा आन्सर आता आपण पाहिलेला आहे. नाव नेक्स्ट पार्ट इज लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स अँड एनर्जी प्रोडक्शन. सो नेक्स्ट पॉइंट इज लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स अँड एनर्जी प्रोडक्शन. एनर्जी प्रोडक्शन. So before to start this point, so we recall some things. Observe and label the diagram given here beside. So this is the diagram of the human respiratory system. Labeling, we may label all these different organs. आपण याला लेबल करू शकतो डिफरंट. अँड यू मे लेबल दिस. तुम्ही काय करायचं आहे, या डायग्रामला लेबलिंग करायचं आहे. याच्यामध्ये नोज, माउथ, फॅरिंग्स, ब्रॉन्क्युल्स, डायफ्रॅम, अल्व्हिओलार असे, त्याच्यानंतर ट्रॅकीज, रिब्स वगैरे असे डिफरंट लेबल्स तुम्ही याच्यामध्ये करू शकता. ओके, नाव सी, इन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स रेस्पिरेशन occurs at 2 levels as body and cellular level. So in 8th standard you study this about this respiratory system. You know about that respiration occur in 2 levels. Okay, as a body and cellular level. Body level मध्ये काय होतं बघा, intake of the gases, intake and thrown of the gases. And cellular level मध्ये काय होतं, these gases are transferred or exchanged, exchange of the gases to the cell. हे सेल्युलर लेवलमध्ये हे केलं जातं. सो ऑक्सिजन अँड कार्बन डायऑक्साईड आर एक्सचेंज्ड बिटवीन द बॉडी अँड सराउंडिंग इन केस ऑफ द रेस्पिरेशन ऑकर्स ॲट द बॉडी लेवल. बॉडी लेवलमध्ये काय होतं का, फर्स्ट जी स्टेप आहे बॉडी लेवलची, याच्यामध्ये एक्सचेंज ऑफ गॅसेस म्हणजे ऑक्सिजनचं काय होतं इनहेलेशन अँड कार्बन डायऑक्साईड एक्झेल फ्रॉम द बॉडी. सो धिस इज ॲट द बॉडी लेवल. ठीक आहे, हे जे रेस्पिरेशन आहे हे कसलं बॉडी लेवलचं रेस्पिरेशन आहे. अँड इन केस ऑफ द रेस्पिरेशन ॲट द सेल्युलर लेवल, सेल्युलर लेवलचं जे रेस्पिरेशन आहे त्याच्यामध्ये काय होतं बघा, फूड स्टफ्स आर ऑक्सिडाइज्ड आयदर विथ द ऑर विदाउट हेल्प ऑफ द ऑक्सिजन. सेल्युलर लेवलमध्ये मात्र काय होतं, ॲक्च्युअल ऑक्सिडेशन होतं. कशाचं ऑक्सिडेशन, तर फूड स्टफ्सचं. आणि सेलमध्ये काय होतं, हे ऑक्सिडेशनची जी प्रोसेस आहे तर ती कंप्लीट केली जाते. सो दिस इज द respiration occurs at the cellular level. Thus
there are two steps are present in the respiration. Now, can you tell about this? See, how many atoms of carbon, hydrogen and oxygen are respectively present in the molecule of the glucose. आता ग्लुकोजचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला जो आहे तर तो तुम्हाला माहिती आहे. सो दॅट इज द C6H12 and O6. So this is the molecular formula for glucose. Here carbons are 6. कार्बनचे किती atoms आहेत? 6 आहेत. हायड्रोजन्स 12 atoms आहेत आणि ऑक्सिजनचे 6. ओके, सो these are the atoms present in glucose. Which type of chemical bonds are present between all these atoms? आता या सगळ्या atoms मध्ये म्हणजे कार्बन, हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन याच्यामध्ये आपल्याला कोव्हॅलेंट बॉन्ड दिसतो. Which type of bond? So that is the covalent bond that is present in between all these carbon, hydrogen and oxygen. Now third question, see, in terms of chemistry, what happens actually when molecule is oxidized? Oxidation, so that is the receiving of the oxygen and that is release जे आहे. तर हायड्रोजनचं काय होतं? हायड्रोजन रिलीज केला जातो आणि ऑक्सिजन काय होतो? ॲक्सेप्ट केला जातो इन द ऑक्सिडेशन. सो वेन ऑक्सिजन इज रिसीव्ड बाय दिस, सो हियर ब्रेकिंग ऑफ ऑल दीज bonds takes place and this is converted into again simple substances. So that may be carbon dioxide, water, etc. Oxidation जे आहे तर ते ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स होतं ऑक्सिडेशन झाल्यामुळं. तर ॲक्च्युली काय होतं केमिस्ट्रीच्या लँग्वेजमध्ये आपण काय म्हणू शकतो? ऑक्सिडेशन. सो दॅट इज द ॲक्सेप्ट केला जातो ऑक्सिजन आणि हायड्रोजन जो आहे तर तो रिलीज केला जातो. याच्यामध्ये काय होतं? ऑक्सिडेशन जेव्हा होतं तर तेव्हा हे जे कोव्हॅलेंट बॉन्ड्स आहेत तर हे काय केलं जातात? ब्रेक केले जातात. ओके, draw and label diagram. Diagram number 2.1. डायग्राम काय करायचे आहे? काढायचे आहे आणि त्याला काय करायचं आहे? लेबल करायचं आहे. ओके, अँड राईट द आन्सर्स ऑफ कॅन यू टेक. राईट आन्सर्स ऑफ क्वेश्चन्स ऑफ can you take or record, etc. Okay. So this is the exercise.